Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. You all know that Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act was enforced in the year 1989 to protect the Scheduled SC and ST people from the atrocious acts of the higher community or upper community, since they are subject to oppression and suppression like that. And more often than not, the cases are being booked like this. The SC person is insulted or humiliated in the name of caste. That should be done within public view. This is the importance of section 3.1.10, section 3, clause 1, subclause 10 of the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989. Here, please remember, AP High Court, this is a decision by Andhra Pradesh High Court. In the case of G.B.Hemakoti Reddy versus the public prosecutor Hyderabad. So this G.B.Hemakoti Reddy is from Anandapur. G.B.Hemakoti Reddy versus public prosecutor Hyderabad. In criminal petition number 321 by 2015, it held that the caste-based insult over telephone conversation cannot be attracted as an offense under section 3 of the SC/ST Prevention of Atrocities Act. మీకు అర్థం ఏంటుంది, తెలుగులో కూడా చేయండి, మనకి ఏపీ హైకోర్టు కాబట్టి తెలుగులో మాట్లాడుకోవడం బెటర్. ఒక మనిషిని కులం పేరుతో సెల్ ఫోన్లో లేకుంటే టెలిఫోన్లో తిడితే అది SC/ST కింద రాదు. అఫెన్సే, కానీ SC/ST అట్రాసిటీస్ యాక్ట్ కింద రాదు. ఎందుకంటే సెక్షన్ 3లో చెప్పారు, ఒక మనిషిని మీరు హ్యూమిలియేట్ చేయాలని, ఇన్సల్ట్ చేయాలని ఒక ఉద్దేశంతో మీరు అతనిని తిడితే ఎలాంటి చోట, ఏ ప్లేస్ విత్ ఇన్ పబ్లిక్ వ్యూ, ఈ మాట మాత్రం మీరు మర్చిపోకండి. వాట్ ఈస్ దిస్ ప్లేస్ విత్ ఇన్ పబ్లిక్ వ్యూ? మీన్స్ ఏ ప్లేస్ విచ్ కెన్ బీ వ్యూడ్ బై ద పబ్లిక్. అక్కడ మనుషులు ఉండాలని లేదు, కానీ మనుషులు ఎక్కడికైతే అలౌ చేయబడతారో, ఎక్కడైతే మనుషులు తిరగడానికి పబ్లిక్ ప్లేస్ అయితే అక్కడే తిడితేనే ఇది కేసు. మరి లేకపోతే ఏమిటి? ఇది నాకు జరిగింది, ఈ వీడియో ఎండింగ్లో చెప్తాను. బట్ ఈ కేసులో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, హియర్ ఇట్ హ్యాపెన్ ఇన్ గుంటకల్. యాక్చువల్గా గుంటకల్ టౌన్కి 6 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో లార్డ్ మేతు భూక్యా నాయక్ అనే నాయక్ టెంపుల్ ఒకటి ఉంది. ఆ టెంపుల్కి స్థలం చాలట్లేదు. ఈ గిరిజన్స్, SC, ST వీళ్ళంతా ఏంటంటే దే వాంటెడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ టెంపుల్ ఇన్ ఏ బ్యూటిఫుల్ వే. సహజంగా మనం కూడా అంతే కదా, చిన్న పల్లెటూరులో మొట్టమొదటి చిన్న విగ్రహం పెడతాము, దాని చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు, నెక్స్ట్ టెంపుల్ బ్రహ్మాండంగా పెడతాం. అలాగే జరిగింది. ఈ నాయక్స్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే, అక్కడ ల్యాండ్ లార్డ్స్, G.B.Hemakoti Reddy దే ఆర్ ల్యాండ్ లార్డ్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ దే. అక్కడికి వెళ్ళి, అయ్యా మీరు కొంచెం స్థలం ఇవ్వండి మాకు అని చెప్పంటే, ఎంత సో దాని మీద డిస్కషన్, అందరూ పోవడం, రైతుల దగ్గరికి వెళ్ళడం, డిస్కస్ చేసినాక వాళ్ళు దే ఆస్క్డ్ ఫర్ అబౌట్ 50 cents, హాఫ్ ఏకర్ అడిగారు. అల్టిమేట్లీ Hemakoti Reddy అండ్ బ్రదర్స్ వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుని దే సెడ్ దే కెన్ గివ్ 33 cents. రైట్, అయిపోయింది. ఈ 33 cents ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని డిమార్కేట్ చేసుకుని వాళ్ళు కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టుకుంటూ ఉన్నారు. ఈ సందర్భంలో ఎంకరేజ్ చేయాలని, అంటే ఎక్స్ట్రా ప్లేస్కి వచ్చారని చెప్పి Hemakoti Reddy తెలిసి రేత్రిపూట, ఏ తారీఖున అంటే ఇది ఆన్ 12/1/2015 at about 9:40 p.m. From 9:40 p.m. to 10 p.m. he has scolded him like anything, using abuse words and castigating his name also. So actually it created a fear psychosis in the mind of the Girijans ultimately. So it is nothing but a caste-based threat. They have given a report in FIR in crime number, I forgotten, 3/2015 under section 3.1.10 of SC/ST Act and other different sections of the IPC was registered in Guntakal Town Police Station. Now the matter has been appealed. Of course, here what happened is, this man, this Hemakoti Reddy and others, they approached the Honorable High Court of AP for quashment of the proceedings. Now, the main point is whether utterance of caste-based allegations over cell phone constitute an offence under section 3.1.10 of the SC/ST Act. As already told you, the contention or the expression or the insult or తిట్టే తిట్లు should be within public view. Means
ద పబ్లిక్ షుడ్ హ్యావ్ యాక్సెస్. పొలంలో మీరు వెళ్ళారు, మీ పొలం దగ్గర అవతల కూలి అతన్ని కులం పేరుతో తిట్టారు. ఇట్ ఈస్ ఎ పబ్లిక్ వ్యూ. ఎందుకంటే అదర్ పబ్లిక్ కెన్ కమ్, దే మే నాట్, అక్కడ ఉండకపోవచ్చు, మనుషులు ఉండి చూసే ప్రదేశం అయితేనే. అలాగే సో ఒక మున్సిపల్ కమిషనర్ చీరాలో జరిగింది, ఆయన తర్వాత చాలా చోట్ల పనిచేశారు, ఒంగోలులో కూడా పనిచేశారు ఆయన. ఈ కమిషనర్ గారు ఛాంబర్లోకి 3 వ్యక్తులు వెళ్ళి, అయ్యా చీరాల్లో ఉన్నటువంటి ఏదో మున్సిపల్ బంగ్లా, మున్సిపల్ టీబీ అంటాం, దాన్ని షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ అంబేద్కర్ మెమోరియల్, వై డోంట్ యు గివ్ పర్మిషన్ అదంటే, ఏమైనా మీకు పని పాట ఉందా లేదా, బయటికి పండి అని ఛాంబర్లో అతను తిట్టాడు, కులం పేరుతో తిట్టారని కేసు పెట్టారు. ఇక్కడ కూడా ఇదే. సో ఇఫ్ ఇట్ అక్కర్స్ విత్ ఇన్ ద చేంబర్స్ అండ్ ఇఫ్ నో అదర్ పర్సన్ ఈజ్ ప్రజెంట్, సో నో ఇండిపెండెంట్, it is not a place within public view. Chamber is the personal resident. No doubt you have got access, మీరు వెళ్ళొచ్చు, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ విత్ ఇన్ పబ్లిక్ వ్యూ. సో ఈ పాయింట్ మీద ఆ కేసు కూడా కొట్టేయటం జరిగింది. కాబట్టి ఇలా చాలా రకరకాల కేసులు వస్తుంటాయి. మరి ఇక్కడ పరిస్థితి, అయ్యా మమ్మల్ని తిట్టాడు కదా మాకేమిటి, అందుకని కోర్టు కూడా సలహా చెప్పి, ఒరే నాయన ఆ తిట్టేటప్పుడు ఎవరన్నా విన్నారా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ది కేస్ ఆఫ్ ద ప్రాసిక్యూషన్ దట్ సంబడి హర్డ్. సో తిట్టాడని చెప్పి ఇతను కనీసం పక్కన వాళ్ళకి చెప్పడం కానీ వినేవాళ్ళు కూడా, ఇతను డైరెక్ట్గా ది కాంటాక్ట్ వాజ్ బిట్వీన్ హేమకోటి రెడ్డి అండ్ దిస్ కంప్లైనెంట్ ఆఫ్ ద కేస్, దట్స్ ఆల్, నో అదర్ పర్సన్ హర్డ్ ఇట్. సో వెర్ ఇస్ ద ఎవిడెన్స్? ఒక పాయింట్. రెండవది, ఇట్ ఈస్ నాట్ విత్ ఇన్ ది పబ్లిక్ వ్యూ, సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ డస్ నాట్ కమ్ అండర్ సెక్షన్ 3 ఆఫ్ ది SC. Moreover, it comes under Protection of Civil Rights Act. Definitely you cannot abuse, or you can go for a defamation case. యాక్చువల్గా ఈ కేసులో మీకు వీళ్ళకి చెప్తాను, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ద స్టాట్యూస్ క్లాస్ వాళ్ళకే చెప్తాను. ఎందుకంటే రిలయన్స్ ప్లేస్లో ఉన్న స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ హర్యానా వర్సెస్ భజన్లాల్ అదర్, వెరీ ఫేమస్ కేసు ఇది. ఈ కేసు డీటెయిల్స్ మళ్ళీ విడిగా ఇంకో వీడియో చెప్తాను, ఎందుకంటే వీడియో విల్ బికమ్ వెరీ లెంగ్దీ. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ద కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ ద కీ ఇంగ్రీడియంట్ ఆఫ్ ఇన్సల్ట్ ఎక్కడ షుడ్ బి ఎనీ ప్లేస్ విత్ ఇన్ పబ్లిక్ వ్యూ. సో దేర్ ఇస్ నో ఎవిడెన్స్ టు సే దట్ it was overheard by the other people or relatives of the so-called complainant. So moreover, this matter is purely civil in nature, whether to give the property or whether he has exceeded or whether encroached the property of the so-called accused petitioner or Hemakoti Reddy others, purely it is a civil matter. So normally SC/ST will not apply. To convert the civil case into a criminal case, they might have used the so-called provisions of section 3, that's all. Mere converse, to ultimately to conclude, I want to tell you, the court opined that mere conversation over phone would not amount to an offence under section 3(1)(10) of the SC/ST Act. This is the judgment. So our judgment, AP High Court, కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా కేసు ఫాలో అవ్వండి. Thank you very much.